Okay, can you understand now gene therapy? Next we are going to discuss about the stem cell therapy. Stem cells. So stem cells is a undifferentiated mass of cells are known as stem cells. So stem cells, it is produced in our bone marrow. Okay, so stem cell therapy. How stem cells it is involving in a therapy, that we are going to discuss now. Stem cells are undifferentiated cells found in most of the multicellular animals. All the multicellular animals we can have in a stem cells. That is undifferentiated mass of cells is known as the stem cells. These cells maintain their undifferentiated state even after undergoing numerous mitotic division. So what is the main function? It is a undifferentiated cell. So these cells also it is involving in a number of in the cell division, mitosis cell division. Okay, mitosis cell division process நடந்தாலும் it is helpful to maintain in a undifferentiated cell. That is the main function of the stem cells. So stem cell research has the potential to revolutionize the future of medicine with the ability to regenerate damaged and diseased organ. So stem cells, it is involving in a number of research. So that research it is saying has the potential to revolutionize the future of medicine. So mainly it is involving in a formation of medicines. Okay, then they can have a ability to regenerate the damaged and diseased organ. So the stem cells, they can have an ability to produce the damaged organ or diseased organ. Okay, so the stem cells are capable of self-renewable and exhibit cellular potentially. So what is the main characteristic process? Undifferentiated, that is one of the main characters. So then it is capable of self-renewable. அதுவா என்ன செஞ்சுக்கிறோம், நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ரெனிவபிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். Okay, that is the one of the characters, self-renewable and exhibit cellular potency. ஸோ ஒரு எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு செல்ஸுக்கும் தகுந்த உள்ள இந்த செல்லினுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து இதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். தென் இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் வாட் இஸ் செல்ஃப் ரெனிவபிள். ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் derived from any of the three germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. So we can differentiate into the number of types of cells. Okay, that cells are, number of types of cells are derived from the three germ layers. So all the multicellular animals are present in the three germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. So each and every germ layers also is producing in a different types of cells. ஸோ அந்த எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸையும் இந்த ஸ்டெம் செல்லில் நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு தேவையான செல்ஸை நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்லிலிருந்து, ஸ்டெம் செல்லிலிருந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எக்டோடர்ம் செல்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு எண்டோடர்ம் செல்ஸ் வேணும்னாலும் ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, can you understand? So stem cells can differentiate into the all types of cells that are derived from three germ layers. So in mammals there are two main types of stem cells are present, that is known as embryonic stem cells and adult stem cells. Okay, in all the mammals two types of stem cells are present, embryonic stem cells and adult stem cells. Embryonic stem cells are pluripotent and can produce three primary germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. Embryonic germ cells ப்ளூரிபொட்டன்ட்னா என்ன, பாட்னியில் படிச்சிருக்கியா? ப்ளூரிபொட்டன்ட் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், அதை டிஃப்ரெண்ட் ஜெர்ம்ஸ் லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுதான் வந்து ப்ளூரிபொட்டன்ட். ப்ளூரினாலே நம்பர் ஆஃப். அப்போ இங்கே 3 types of germs layers, that is known as the ectoderm, endoderm and mesoderms. The embryonic stem cells are multipotent stem cells that can differentiate into a number of types of cells. அதே மாதிரி ப்ளூரிபொட்டண்ட்டாகவும் இருக்குது அண்டு மல்டிபொட்டண்ட்டாகவும் இருக்குது. மல்டிபொட்டன்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ், நிறைய செல்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கலாம். Then embryonic stem cells are isolated from the epiblast tissues of the inner cell mass of a blastocyst. ஸோ பிளாஸ்டோசிஸ் எம்பரியோ அப்படின்னால என்னது, ஒரு செல்லு, அந்த செல்லில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் டியூரிங் த செல் டிவிஷனில் அந்த செல்லில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், அது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும், ஜெர்ம்ஸ் லேயர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது வந்து டிவைட் ஆகும். நம்ம எம்ப்ரியாலஜி
எம்ப்ரியாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ படித்தோம்னா நமக்கு தெரியும். பிளாஸ்டுலா, மோருலா, பிளாஸ்டோசீல், பிளாஸ்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் தான் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடியது. செல்லில் ஏற்படக்கூடிய செல் டிவிஷன் அப்போ ஏற்படக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் அ செல், அதுதான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். Okay, so the embryonic stem cells are isolated from the epiplastic tissues, outer layer of tissues. Okay, அந்த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் அந்த எபிபிளாஸ்டிக் திசூஸ்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், உள்ளுக்குள்ளே ஆஃப் த இன்னர் செல் மாஸ் ஆஃப் த பிளாஸ்டோசிஸ், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டோசில்ஸ் அப்படின்ற அந்த செல்ஸையும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். Okay, when stimulated, embryonic stem cells can develop into more than 200 cell types of the adult body. So the embryonic stem cells nudiya potential enadhu, they can stimulate to develop more than 200. அந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு பாடினுடைய 200 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது. ஓகே, ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் இம்மார்டல், அதுக்கு அழிவுன்றதே கிடையாது. இம்மார்டல், தட் இஸ் தே கேன் ப்ராலிஃபரேட் இன்டு எ ஸ்டெரைல் கல்ச்சர் மீடியம் அண்ட் மெயின்டைன் தயர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டேட். அதான் அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நம்ம ஸ்டெரைல் கல்ச்சர் மீடியத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம், க்ரோத் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அது க்ரோனப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன கிடையாது, அழிவுன்றதே கிடையாது. Okay, can you understand embryonic stem cells? See there, it is a stem cell, so we can produce in a number of more number of stem cells. So the stem cells, it is present in a muscle cells, then red blood corpuscles, different types of WBC, then in a nerve cells. Okay, all the different number of different types of cells are present in the stem cells. Which cell we need, we can isolate and take. எனக்கு நர்வ் செல்ஸ் வேணும், அதை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எனக்கு ரெட் பிளட் செல்ஸ் வேணும், ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எனக்கு மசில் செல்ஸ் வேணும், ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்? The next, adult stem cells. So adult stem cells are found in the various tissues of children as well as in adult. So it is present in children and adult. An adult stem cell or somatic stem cell can divide and create another cell similar to it. So in the process of cell division, they can divide, they can produce in a number of multiple copies of the same cell. Okay, so most of the adult stem cells are multipotent. So multipotent, ஸோ மல்டினாலே மெனி. ஸோ நிறையா செல்ஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது. ஸோ கேன் ஆக்ட் அஸ் எ ரிப்பேர் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி, ரீப்ளனிஷ் அடல்ட் டிஷ்யூஸ். ஸோ ரிப்பேர், இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டேமேஜ் வந்துருச்சு, இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துருச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு அப்படின்னா, இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு என்ன தன்மை இருக்குது, அதே மாதிரி உள்ள செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. Okay, so the red bone marrow is a rich sources of adult stem cells. நம்மளுடைய போன் மேரோக்குள்ளே ரெட்டு இருக்குது, எல்லோ இருக்குது. ஸோ இங்கே ரெட் போன் மேரோவில் தான் என்னது இருக்குது, இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, எல்லோ போன் மேரோவில் தான் நம்ம என்னது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும். ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ்னால எதில் இருக்குது, நம்மளுடைய போன் மேரோக்குள்ளே இருக்குது. ஓகே, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் that embryonic stem cells பார்த்தோம்னா, first one, what is the characteristic features of this stem cells? Totipotency, totinale total. So it is the ability of a single cell to divide and produce all of the differentiated cells in an organism. ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல், அந்த சிங்கிள் செல் நம்மளுடைய ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்னுடைய பாடியில் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை அந்த சிங்கிள் செல்லுக்கு இருக்குது. அதுதான் என்னது, டோட்டிபொட்டன்சி. ஓகே, பாட்னியில் படிச்சிருப்பேன், டோட்டிபொட்டன்சி சிங்கிள் பிளான்ட் செல் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் த என்டையர் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இப்போ அனிமல் நம்ம பார்க்குறப்ப டோட்டிபொட்டன்சின்னு எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ அந்த சிங்கிள் செல் தே கேன் பாசிபிள் டு ப்ரொடியூஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ அனிமல் பாடி ஆர் இன் அனிமல் டிஷ்யூஸ். Okay, then pluripotency, plurina several. So stem cells that has potential to differentiate into any of the 3 germs layers, several layers. அப்படின்றப்ப இங்கே மெயினாக பார்க்குறப்ப primary germs layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. அந்த செல் அந்த germs layerஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸை வந்து என்ன செய்யும், இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அதுதான் pluripotent, several cells.
Okay, then multipotency, multinale many. It is refers to the stem cells that can differentiate into various types of cells that are related. So they can possible to differentiate in a number of cells. அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து தே கேன் ஹாவ் அ எபிலிட்டி டு டிஃப்ரென்ஷியேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ். பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெட் பிளட் செல்ஸ், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ். ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது, 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் தான் என்னது லிம்போசைட்ஸ், மோனோசைட்ஸ் அண்ட் தென் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ தே கேன் கேப்பபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன் டு த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ். Then oligopotency, few. So this refers to the stem cells that can differentiate into few cell type. ஒரு சில few cell type differentiate பண்ண. For example, lymphoid or myeloid stem cells can differentiate into B cells and T cells, but not in RBC. So this lymphoid cells have a oligopotency. அது என்ன செய்யும்? They can possible to differentiate T cells and B cells. ஆர்பிசியெல்லாம் அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இது T cells, இது B cellsன்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். அதுதான் ஆலிகோபொட்டன்சி. யூனிபொட்டன்சி, யூனினாலே சிங்கிள். ஸோ இட் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்ட்டு ஒன்லி ஒன் டைப். They can have an ability of that stem cells. We can differentiate only one type of a cell. That is known as the unipotency. Okay, can you understand all of you? From this they will ask the 2 mark question or 3 mark question. Totipotency, pluripotency, multipotency, like that. Okay, can you understand? The next is stem cell bank. பேங்க்குனால என்னது? அதை எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் பேங்க். ஸோ ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் இஸ் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ப்ராசஸிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ தட் தே மே பி யூஸ்டு ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் இன் த ஃப்யூச்சர். ஃபர்தர் ஃப்யூச்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் என்னது? ஸ்டெம் செல் பேங்க். அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க? எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஒரு சில ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் known as the stem cell. இப்போ எப்படி blood bank இருக்கோ அது மாதிரி இது என்னது? stem cell bank. Amniotic cell bank is a facility that stores stem cells derived from amniotic fluid for the future use. ஸோ amniotic cells என்னது? ஒரு பேபி உள்ளுக்குள்ளே டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்றப்ப நம்ம எம்ப்ரியானிக் ஜெர்ம்ஸ் லேயர்ஸ்லாம் பார்த்தோமா? நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் லேயர்ஸ், அதில் ஒன் ஆஃப் த லேயர் தான் இந்த ஆம்னிடாயிக். அதனால் அந்த பிளாசண்டா வெளியில் வரும், அந்த ஒரு பபுள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் சாக் சாம்பர், அதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது? குழந்தை வந்து டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த குழந்தைய சுற்றி என்ன இருக்கும்? அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து இருக்கும், ஆம்னிடாயிக் ஃப்ளூயிட். அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் என்னது? ஆம்னிடாயிக் செல்ஸ். அந்த ஆம்னிடாயிக் செல்ஸை ஆம்னிடாயிக் ஃப்ளூயிட்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்து என்ன செய்யலாம்? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபார் ஃப்யூச்சர் யூஸுக்காக. Okay students, stem cells are stored in banks especially for the use by the individual from whom such cells have been collected and the banking cost are paid. ஸோ அதை பேங்க் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சில அமௌண்ட் பே பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஸ்டெம் செல் பேங்க்கில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்னுடைய ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். Then cord blood banking is the extraction of the stem cells from the umbilical cord. அதே மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம ஆம்னிடாயிக் செல்ஸ் சொன்னோமோ அதே மாதிரி அம்பிளிக்கல் கார்ட்லேருந்து அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய பிளட்டை வந்து நம்ம எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் கார்ட் பிளட் பேங்கிங். இட் இஸ் ஆல்சோ த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் டியூரிங் த சைல்டு பர்த். குழந்தை பிறக்கிறப்ப அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டிலேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. வைல் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் அண்ட் த கார்ட் பிளட் ஆர் த மோஸ்ட் பாப்புலர் சோர்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ். அம்பிளிக்கல் கார்டும் அண்ட் அம்பிளிக்கல் கார்ட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட்டும் தான் என்னது? மோஸ்ட் பாப்புலர் சோர்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ். The placenta, amniotic sac, amniotic fluids also rich sources in the terms of the both quality and quality. So நம்மளுடைய ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம எதிலிருந்தெல்லாம் எடுக்கலாம்? ஆம்னிடாயிக் ஃப்ளூயிட்ஸு, அம்பிளிக்கல் கார்டு, பிளாசண்டா, ஓகே, இதிலிருந்தெல்லாம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து குவான்டிட்டி நிறையாவும் நமக்கு கிடைக்கும் அண்டு குவாலிட்டி நல்ல தரமுள்ளதாக ஸ்டெம் செல்ஸாகவும் நமக்கு கிடைக்கும். அதை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஸ்டெம் செல் பேங்க்கில் காசு கொடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் யூஸுக்கு. ஏன் நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்? அந்த ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்குது? ஸ்டெம் செல்ஸ் they can possible to produce the damaged and diseased organ
ஒரு ஃபுல் ஆர்கனையே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ ஃப்யூச்சரில் அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கோ இல்லை அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கோ ஏதோ ஒரு ஆர்கன் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர் மூலமாக நம்ம நார்மல் ஆர்கனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Can you understand, students, all of you, this stem cell banking? Okay, thank you. We will meet the next class.